जिन्हां ताकतां दे खिलाफ इस मोर्चे ने लड़ाई विढ़ी है वो ताकतां बहुत कह लो भी घिनौणियां हरकतां करन वालियां ने। पर मोर्चा आह कुंभड़ां वालियां वल्लों तुसीं दुੱਧ दा लंगर पहले दिन तो देखिया, ये पूरे शानो शौकत नाल उसे तरह चल रही। इसे करके आज़ादी दिवस के उत्ते रोस मार्च रखिया कि तुसीं साडी आज़ादी खोण की कोशिश कर रहे हो। अज अदालत ने फैसला दिता है कि 10 तरीक नूं तुसीं भाई जगतार सिंह हवारा नूं पेश करो। ठीक है, घट्टो घट्ट 6 बार अदालत पहलां कह चुकी है। ठीक है, कि सरकार एडी नपुंसक हो चुकी है, सरकार इन्नी कमज़ोर है कि वो अदालत दे विच एक कैदी नूं लिया के पेश नहीं कर सकती। बेअंत सिंह जिहड़ा कि उस वेले 3% वोटां दे नाल बनया होया मुख मंत्री सी और कुर्सी ते बैठ के उसने सिखां दा कतलेआम किया, अपने अहुदे दी दुवरतों की, घरां चों कढ़ के पुत सिखां दे मारे, उन्होंने इन्हां ने सज़ा दी। वो हालात सन, पर ये क्रिमीनल बैकग्राउंड वाले लोग नहीं, ये समाज दे विच आके मुड़ जीना चाहुंदे हैं। थोड़ी थोड़ी हौमे का शिकार भी वो आगू होए जिस वेले इन्नी संगत आ गई, जो मूँह च आया वो बोलिया गया। आई हुई संगत नूं जियो आया नहीं आख्या गया, क्योंकि संगत छोटे छोटे आगुआं की अगवाई चाहुंदी है। उन्हां आगुआं दा जिहड़ा हैगा इत्थे आयां दा सत्कार होना चाहिए सी। आगुआं ने किनारा किया और आगुआं ने पहले दिन तो ही किनारा किया सी। मोर्चा जिहड़ा हैगा वो सधारण संगतां ने चलाया। बहुत वड्डे जिहड़े आगू सीगे उन्होंने मोर्चे तो किनारा करके रखा, पर जिस वेले इत्थे बहुत संगत आ गई फिर एक एक करके वो आगू भी आने शुरू हुए। पर अज वो आगू नहीं आ रहे। इन्हां सरकारां दा इकबाल की है, एडियां एडियां वड्डियां अहुदियां ते कुर्सियां ते बैठ के इन्हां लोकां ने इस मोर्चे की संगत दे नाल कुछ प्रॉमिस कीते, और जे पंजाब दे हालात सुधरते हैं उहदे लई कोई मूवमेंट चलती है, सिख कौम इकट्ठी हुंदी है, सारे पंजाबियों नूं एकजुट करन लई जे वो बाहर आके होका दे दिंदे है तां जिन्नियां भी पोलीटिकल पार्टियां सारियां मूँह भार डिग पैणगियां। ना तो बंदी सिंघां दी रिहाई की है, वो 14 साल बाद हो जानी चाहिए सी, ना खुद विधान सभा च बणियां सीटां और खुद इन्हां दे पुलिस अफसरां द्वारा जिहड़ियां तफ्तीशां कीतियां गईयां उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई की है, ना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मान लई विधान सभा च बनाए गए कानून नूं असली रूप असली जामा पहना के उन्हां दोखियां नूं सख्त सजावां देण दा प्रावधान कीता है। सो इन्हां नूं असीं चराहे ते नंगा करांगे। जनवरी महीने तो कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर के उपर लग्या होया। लगातार मंगां नूं लैके जिहड़ा सरकार दे नाल मीटिंगां भी होईयां ने, कई चर्चा का विषा भी है कौमी इंसाफ मोर्चा बनया होया। लेकिन 7 महीने का समा हो गया और हले तक कौमी इंसाफ मोर्चा इसी तरीके दे नाल चल रहा और मंगां ज्यों दी त्यों बणियां होईयां ने गियां। हालांकि 26 जनवरी का भी मार्च कढ़िया जाता, तो हुण प्रोग्राम 15 अगस्त का भी कह दिता गया कि 15 अगस्त को भी कौमी इंसाफ मोर्चा एक वड्डा मार्च कढ़ेगा। बलविंदर सिंह मेरे नाल मौजूद ने, कौमी इंसाफ मोर्चे के आगू ने। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लिविंग इंडिया का तो दमनप्रीत जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, क्योंकि बड़े चिरां बाद जिहड़े मतलब लोकां च जाने पहचाने जाते चैनल है उन्होंने दोबारा पैर जिहड़ा हैगा मोर्चे च धरिया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, मैं कहना कि चलते चलते गल करिए नाले मोर्चे की भी गल करिए, नवें आने वाले समय दे विच जिस तरीके नाल प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करिए। पहला जेकर मोर्चे की गल करिए कि हुण 15 अगस्त की कॉल देती कि 15 अगस्त को मार्च कढ़ांगे, प्रशासन को हालांकि किसी न किसी तुसीं चिंता भी पाती होनी कि 15 तरीक को मार्च कढ़िया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात की कहते हैं, क्योंकि जदों कौमी इंसाफ मोर्चे की शुरुआत हुई सी तो काफ़ी चहल पहल जी वेखण नूं मिलती सी, लेकिन अज तुसीं भी इत्थे हो, मैं भी इत्थे हाँ, और चहल पहल बहुत घट देखण नूं मिल रही है। देखो, ये 2 सवाल ने। पहली गल तो यह है, जिथों तक तुसीं कहा कि असीं कोई प्रशासन नूं चिंता पाई है, प्रशासन नूं असीं कोई चिंता नहीं पाई, क्योंकि 26 जनवरी नूं बहुत वधिया ढंग दे नाल पूरे जाबते च रह के शांतमई जिहड़ा हैगा लोकां दा बहुत वड्डा एक सैलाब मोहाली दीयां सड़कां ते उतरिया सी। बिल्कुल उसे तरह ही शांतमई ढंग दे नाल
ਬਹੁਤ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਆਹ ਕੁੰਬੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰੋਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਕੇਸ ਸੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 3% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਪੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੇ,
ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆ ਸੰਗਤ ਪੁਆਧ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ ਮੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ 100 200 500 ਬੰਦਾ 1000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ 31 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੱਥਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ, ਜੁਝਾਰੂ, ਅੰਗਹੀਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਗਿਆ। ਜੱਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 5 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆ ਖਾਲੀ ਪਏ ਟੈਂਟ, ਆ ਖਾਲੀ ਪਈ ਟਰਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇ? ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 200 ਤੋਂ 300 ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਓ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ, ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੌਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਿੰਦਰ ਨਾਲ ਦਪਰ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੌਲੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ।